So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. 아, 들리십니까? 트럼프 보고 들리냐고 이야기하고 있습니다. 당신 보고 있는 거 안답니다. Turn the volume up. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. New York, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. 정말 멋지네요. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. 아, 연설 너무 잘해요. 당선될만 하네요, 그렇죠? 당선되는 이유는 정말 여러 가지가 있지만 연설 참 잘해요. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. In this moment of political darkness, New York will be the light. Here, we believe in standing up for those we love. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job, a single mom still waiting for the cost of groceries to go down, or anyone else with their back against the wall, your struggle is ours too. And we will build a city hall that stands steadfast alongside Jewish New Yorkers and does not waver in the fight against the scourge of anti-Semitism. Where the more than 1 million Muslims know that they belong. Not just in the 5 boroughs of this city, but in the halls of power. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. After all, the conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow older. 정말 젊은 Muslim. 후보죠. Socialist. 스스로를 데모크래틱 소셜리스트라고 하잖아요. 사실 그냥 소셜리스트거든요. 근데 데모크래틱이라는 단어를 붙였죠. 마치 이제 영국의 토리나
미국의 모던 리버럴리즘의 후예라고 볼 수 있겠습니다. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. New York, this power, it's yours. This city belongs to you. Thank you. 야, 정말 맘단이 멋지네요. 예. 연설이 멋집니다. 예. 맘단이에 대해서 여러분들 남대로 뉴스를 좀 들으셨을 겁니다. 그죠? 혹시 모르는 사람도 있을 수 있으니까 맘단이 당선에 대해서 간단하게 의미를 몇 가지만 확인을 좀 해봅시다. 이럴 때 AI가 도움이 좀 될란가요? 봅시다. 뉴욕시장 맘단이 당선의 의미와 그의 공약. 이제 챗GPT한테 저런 맘단이 당선의 의미와 그의 공약에 대해서 알려달라고 이제 하니까 이제 이제 맘단이의 이제 사진 올라오고 이제 나오네요. 자, 글자 좀 키워볼까요? 그거는 뉴욕시 역사상 첫 무슬림 시장이고 첫 남아시아계 시장이다. 그러니까 남아시아계 시장도 처음이고 뉴욕시 역사상 무슬림도 처음이었다 이거죠. 사실 우리 죽은 찰리 커크 같은 경우 미국은 기독교의 국가다라고 했었잖아요. 그러니까 사실 지금 현재 기독교 극우와 극우라는 마가 등등 트럼프의 기반이 되는 것들에 대해서 정반대에 있는 인물이에요. 첫 번째, 하나 인종적인 문제. 뭐가 있습니까? 찰리 커크는 미국은 백인들, 기독교를 믿는 백인들의 국가라고 하잖아요. 그러니까 그들이 마가, 즉 Make America Great Again이라는 단어를 썼지만 그 속에 이민자들은 너는 미국인이 아니다 이거죠. 진정한 미국인은 백인이면서 기독교를 믿는 그것도 원본주의자, 근본주의자. 그네들이 우리가 미국이다 이거죠. 그러니까 그것을 더 위대하게 대한 단어를 썼잖아요. 대표적인 갈라치기고 대표적인 파시스트와 극우의 논리입니다. 그런데 이제 이번에 시장이 당선된 맘다니 같은 경우 그들이 말하는 것과 정반대의 인물이죠. 미국 백인도 아니고 남아시아계고 무슬림이며 가장 젊은 사람입니다. 그렇죠? 시장 중에서도 100년 이상 기록된 가장 젊은 시장이다. 사실 이렇게 젊으면서 이런 사람이 한국에도 나왔으면 좋겠습니다. 우리나라도 너무 나이가 많은 정치인들이 있다고 볼 수 있겠습니다. 젊은 정치인이 많이 나와야 됩니다. 그가 승리한 것은 단지 개인의 성공을 넘어 미국 도시 정치 및 진보 운동에서 다 가는 다음 같은 의미를 내포합니다. 기존의 정치 엘리트 기성 중도 세력에 대한 도전. 자, 여기 보면 사실 민주당 내부에서조차도 이 사람을 싫어하는 사람이 많았어요.
마치 양당 정치에서 양당이라고 해봤자 내세우는 말이 약간 다르게 느껴지지만 실질적인 시민의 입장에서는 이 사람한테 투표하나 저 사람한테 투표하나 나한테는 뭐 별 도움이 안 되는 그 마치 한국의 양당 정치에서 구구 정당인 국힘당이랑 뭐 중도 보수라고 하는 민주당이 있지만 사실 구구 정당은 좀 너무 갔다 갔다 치면은 그러면 뭐 자기를 중도 보수라고 이야기하는 민주당을 찍는다고 해서 서민의 삶에 도움이 되냐면 왜냐하면 민주당이 뭐 서민을 위한 당이 아니거든요. 아니에요. 마찬가지인 거예요. 미국도 이 우경화가 많이 되어 있기 때문에 양당으로 나뉘어져 있지만 민주당이 서민의 편이냐면 사실 그렇지 않아요. 그러다 보니까 전직 주지사인 앤드류 쿠오모를 꺾었다 있잖아요. 민주당 후보 내부에서 민주당 후보가 되는데 내부 경선에서 상당히 많은 이제 반대가 있었던 거예요. 왜? 이 사람은 사회주의자니까. 그 아주 스스로를 뭐랍니까? 데모크리틱 소셜리스트라고 하잖아요. 그러니까 미국에서는 소셜리스트라고 하면 사회주의자라고 하면 거의 증오의 대상이거든요. 그렇죠? 그런데 스스로를 데모크리틱 민주적 사회주의자다. 다른 말 하자면 미국에 사회당이 없잖아요. 사회주의 당이 없습니다. 한국에도 마찬가지로 사회주의 당이 없습니다. 그래서 새로운 사회주의 당이 정당이 나와야 돼요. 그런데 그 없는 미국에서 내부 민주당 후보 중에서 경선을 통해서 사회주의자가 당선이 된 거예요. 자, 진보 사회주의적 색채가 도시 정치로 본격 진입했다는 신호를 익힌다. 자, 이 사람의 당선으로 인해서 드디어 미국에 스스로를 데모크리틱 소셜리스트라고 규정했다 이거죠. 그럼 소셜리스트가 이제 시행이 된 거예요. 그래서 그 사람이 하는 정책이 임금 상승, 최저임금 올리겠다. 임대주택 확대. 자, 임대 뉴욕에서도 너무 비싸가지고 살기 힘드니까 가급적 싸게 비용을 지불하는 임대주택을 확대해주겠다. 비용 부담 경감돼 있잖아요. 비용 부담 경감은 이게 여러 가지가 있어요. 애를 낳고 키우고 살아가는 데 있어서 여러 가지 교통비를 아예 없애는 것도 있고 또 5세까지 아이에 대한 전면적인 보육 비용을 부담하는 내용도 있고 시에서 운영하는 싸게 공급하는 야채 및 음식점, 식료를 시에서 아예 운영을 하겠다 이거죠. 이득을 안 남기고. 그쵸? 완전 사회주의자 같은 느낌이잖아요. 이런 공약이었던 거예요. 지역 공약이. 대단합니다. 근데 이 사람이 당선된 거예요. 자, 유권자 변화 및 세대 교체의 징후도 볼 수 있다. 자, 젊은 후보. 솔직히 말해서 바이든이나 트럼프 하면 너무 나이 들고 정말 그렇잖아요. 그런데 아주 젊은 후보입니다. 나이가 몇 살이지? 맘단이 나이가? 맘단이 나이가 어찌 되죠? 34세. 91년생. 우리나라 같으면 이런 사람이 시장이 될 수 있어요? 정말 대단합니다. 정말 응원합니다. 34세에 뉴욕 시장이 됐어요. 자, 91년생. 예, 내가 학번이 93학번인데 재수해서 근데 91년생이 이제 뉴욕 시장이 됐어요. 자, 주요 공약이 임대료 동결, 주택 공급 확대, 새로운 저소득 중산층용 임대주택을 다수 건설하겠다. 지금 뉴욕 같은 경우 너무 높은 주거비용 때문에 조금 산다는 사람도 주거비용 문제로 비용이 너무 크다 이거죠. 그래서 요거 임대주택을 다수 건설하겠다. 자, 공공서비스 시내버스 무료화 제한. 우와, 여러분 이거 대단하지 않나요? 뉴욕시에서 프리시티 버스. 야, 멋지죠? 그리고 이제 보육 차일드 케이스 서비스를 보편화 또는 무료화하는 방안도 중요하게 따졌다. 현재 자기 공약 중에 주요 공약 중에 하나는
5년 5살까지인가는 무료 보유 이야기했어요. 예. 이제 생활 물가 대응. 자, 시민용 식료품점. 이게 뭐냐니까 시가 직영하는 혹은 지원하는 시 직영 시민용 식료품점이에요, 그죠? 이거 어떤 자본주의 사회라고 이야기하는 미국에서 이런 이야기가 나온 거예요. 이제 사람들 너무 먹고 살기 힘들다 이거죠. 중상층이나 또는 이제 돈을 잘 못 버는 사람들 같은 경우 너무 살기 힘들다 이거죠. 그런데 여러분 시민을 위한 시직영 식료품점을 이제 싸게 공급하겠다 이거죠. 식료품을. 그리고 부유층에 대한 세금 인상, 재정적 부담 확장을 통해 재원을 마련하겠다. 자, 그야말로 이제 복지와 큰 정부를 이야기하는 삶이죠. 지금 트럼프 정책과는 정반대로 가고 있는 거예요, 사실. 극우 정당들이 이야기하는 것과 정반대 방향이죠. 예. 자, 그런 내용이고, 예. 자, 여기 더 자세하게 해달라고는 굳이 하지 않겠습니다. 여기까지. 우린 적당하게 알기만 해도 됩니다. 정말 한국에도 이런 시장이 됐으면 좋겠지 않겠습니까? 자, 당연히 이제 부자들이나 혹은 약간 이제 우경화되어 있는 사람들은 싫다. 그런 사람들이 많이 있습니다. 그런데 어떻겠습니까, 여러분? 미국은 세계에 제일 잘 사는 나라잖아요. 근데 거기에 살아가는 사람들은 불행하다는 거예요. 제가 전에 몇 번 미국의 공립학교나 미국 학교 일반적인 아주 비싼 사립학교 말고 일반적인 공립학교나 이런 곳에 다니는 중산층 밑에 이제 서민들의 다니는 학교는 공급되는 음식의 질이 엄청나게 열악합니다. 미국 학생들이 먹는 급식은 그야말로 정말 열악합니다. 그 이유에 대해서도 말씀드렸죠. 레이건 대통령 이후 80년대 이후 미국에서 신자유주의라는 이름 하에 모던 리버럴리즘이라는 미국에서 리버럴리즘, 즉 자유주의를 사회주의적 개념을 덮어 씌워가지고 그게 이제 모던 리버럴리즘이거든요. 미국에. 그런 개념 하에서 미국에서 계속 복지를 늘리고 시민과 미국 시민이 같이 잘 사는 사회를 하자라는 사회주의적 정책들이 있었는데 이것이 1980년 레이건 정부 이후 거의 다 축소되고 줄이고 계속 그랬습니다. 그게 잠시 약간이나마 조금 의미를 살렸던 것이 오바마였고요. 오바마에서 이제 의료가 너무 비싸다. 이거 국민들 너무 힘들다 해서 국민용 의료보험을 조금 도입하려고 했고 결코 그게 잘 되진 않았지만 어쨌거나 조금 사회주의적인 내용을 이야기를 했었습니다만 제대로 안 됐었죠. 그만큼 미국의 서민들의 삶은 불행합니다. 예, 정말 불행합니다. 불행한데 심지어는 요번에 여러분께 이제 말씀드리자면 미국에 식료품 보조가 있어요. 지금 이제 미국의 일종의 정당 간의 예산으로 서로가 첨예하게 부딪히면서 제대로 통과가 되고 있잖아요. 그래서 미국 셧다운인데 그런 정부 셧다운 상태에서 지금 힘들어하는 사람들이 누구냐면 미국 시민들의 약 몇 프로더라? 약 40%인가? 이 식료품 정책을 받는 40%한다. 20%인가? 4천만 명이랍니다. 미국 인구가 약 3억 몇천만 명이니까 3억 좀 넘는 걸로 알고 있는데 그 중에 약 4천만 명이 식료품 지원비 정책을 받고 있다 이거예요. 근데 그것이 지급이 되지 않으니까 먹고 살기 힘들다 이거죠.
미국이라는 나라가 뭐 복제 정책을 전혀 안 하는 건 아니라는 거죠. 다른 말 하자면. 그러니까 그 식품 지원비 같은 게 나오고 있었다 이거죠. 근데 미국은 그렇게 잘 사는 나라인데 비교하자면 빈부격차는 너무 극심하고 사람들은 사실 지옥에 살고 있는 거예요. 그런데도 불구하고 그 불만을 토로할 데가 없었기 때문에 미국이란 이런 것이다라고 우기는 트럼프 같은 것이 당선됐는데 당선되고 나니까 기가 차잖아요. 이제 완전히 이제 정반대의 반 트럼프 물결이 이제 희망으로 꽃피운 것이 바로 맘담이라고 할 수 있겠습니다. 예. 그래서 이제 똑같이 국민이 힘들고 어려운 세상에서 어떻게 우리가 어떤 정치인이 나왔으면 좋겠고 어떻게 한국 사회에도 그런 어떤 진정으로 서민과 국민이 함께 잘 사는 사회를 만들 수 있을 것인가. 한국도 이미 세계 시장으로는 이제 벌써 뭐 10대 강대국 안에 들잖아요. 뭐 이것저것 따져보면 뭐 7대 됐다, 8대 됐다, 9대 됐다, 10대 됐다 하잖아요. 여러 가지 의미에 봐서 우리는 경제 대국이 됐어요. 그런데 서민은 살기 힘들거든요. 뭡니까? 한국에도 이제 이와 같은 정치인이 필요하고 이와 같은 행보가 필요하다. 예. 라고 저는 생각합니다. 자, 뉴스를 뭐 어디 하나 더 볼까요? 무슬림 좌파가 어떻게 됐는가? Give yourself 28 days and become the most dangerous person in the room. Let's be real. Most people 민주사회주의자를 자처한 신임 뉴욕시장 조란 맘다니, 높은 생활비와 청년층의 좌절이라는 보편적인 고민을 짧고 강한 소셜미디어 메시지로 파고들었는데요. 유럽의 진보 정치인들도 한 수 배우기 위해 뉴욕까지 날아갔다고 하는데 역시 청년 문제가 화두인 우리 정치에도 적지 않은 시사점을 던집니다. 장미일 기자입니다. 뉴욕의 임대료를 동결, 즉 얼려버리자면서 한겨울 차가운 바닷물에 뛰어드는 맘다니. I'm freezing. You're right. 벌벌 떨며 임대료 동결을 주장하는 그의 영상은 소셜미디어에 퍼져나가며 500만 뷰 이상을 기록했습니다. 무상버스, 뉴욕시가 운영하는 저가 식료품점 등 파격적인 공약들은 젊은 층에게 친숙한 짧은 동영상으로 제작돼 틱톡 등을 타고 급속히 퍼졌습니다. 영어 외에 다양한 언어로 제작돼 유색인종을 포괄하는 팬 기반을 형성했고 그의 메시지에 공감한 자원봉사자들이 몰려들면서 선거 막판엔 역대 최대 규모의 현장 조직이 꾸려졌습니다. 맘다니 돌풍과 그의 선거 운동 방식은 유럽의 진보 정치인들까지 고무시켰습니다. 프랑스 진보 정당 굴하지 않는 프랑스 소속 정치인 마농 오브리. 지난달 말 뉴욕으로 날아가 맘다니의 선거 운동에 참석한 뒤 소셜미디어에 치열하게 싸워 이기는 법을 배웠다고 적었습니다. 살인적인 월세와 급등하는 식료품 가격으로 지난 9월 대규모 생활비 위기 시위가 일어났던 런던. 자, 런던에서도 대규모 시위가 일어났다요. 그렇죠? 살기 힘들다요. 사실 한국에도 시위가 일어나야 돼요. 그런데 한국은 대택도 안 한 그 윤석열이나 이런 사람들이 앉아 있어 가지고 엉망을 했기 때문에 일어나서 모여서 하는 거라고는 저 계엄 반란 주도자를 끌어내려라는 이야기가 주요였지만 사실 한국에서 뭐 해야 됩니까? 예, 우리도 저 같은 먹고 살기 힘들다. 근데 한국은 너무 우경화가 되어 있기 때문에 저 이야기하면 공산주의자라고 한단 말이에요. 진짜 우리가 해야 될 거. 우리도 제2의 맘다니 같은 사람이 나와야 된다. 영국 녹색당 대표. 자, 그들이 돈을 내게 해, 자본가들이 돈을 내게 해 뭡니까? 빈익빈 부익부가 극심하잖아요. 자본주의 시스템 속에서. 이거는 구조적으로 무조건 돈 있는 사람이 돈을 더 벌게 돼 있는데 이건 뭡니까? 기회불경영이잖아. 그러니까 돈 많은 사람이 돈을 더 내게 해라. 그 이야기예요.
잭 폴란스키는 맘다니의 성공 원동력으로 생활에 초점을 맞춘 강력한 메시지와 진정성, 소셜미디어 활용 능력을 꼽았습니다. 특히 심각한 문제를 즐겁게 풀어가는 맘다니의 선거 방식을 배워야 한다고 주장합니다. And although there are serious consequences and there are serious political turmoil going on, you can approach these things with a sense of fun whilst treating the issues as serious as they are. And I think he gets that just right. 독일 좌파당의 얀 반 아케 대표도 선거운동 기간 당원들이 뉴욕을 방문했다며 맘다니의 선거 전략이 내년 지방선거를 앞둔 자신들의 청사진이 되고 있다고 밝혔습니다. 돌풍처럼 등장한 젊은 정치인 맘다니, 그의 신선하고 유쾌한 선거운동 방식이 유럽 진보 정치인들의 새로운 참고서가 되고 있습니다. MBC 뉴스 장미일입니다. 이야, 참 여러 가지를 우리에게 시사하는 바가 큰 맘다니입니다. 자, 어디에서는 립 뉴욕 해가지고 맘다니 당선됐다고 이제 사회주의자 싫다 이거죠. 그런 사람들은 이제 반대파, 저 사람을 반대하는 사람들은 난리 났죠. 예. 싫다 이거. 진보 시장이 싫다 이거지. 지금 트럼프를 지지하는 자나 혹은 뭐 기독교 극우라든가 이런 사람들은 너무 싫을 거 아니에요. 예. 인수위 5명이 전원 여자라 했대요. 맘다니도 대단하긴 대단합니다. 그리고 아내는 데이트 앱에서 만났다 이거지. 지금 현재 맘다니 부인은 데이트 앱으로 만났던 부인이라고 하고요. 자, 정말 젊은 삶입니다. 한국에도 뭐가 문제냐면 사실은 이 사람 본인은 이제 가난한 사람도 아니고 좀 집안에 어머니 아버지가, 아버지는 교수 출신이고 어머니는 뭐 어디 영화 감독 출신이고 그래서 굉장히 좀 집안은 잘 사는 편이에요. 이민자긴 하지만 그런데 본인 스스로는 이 가난하거나 힘없거나 또는 사회에 불만을 갖고 있는 사람들에게 자꾸 가서 마이크를 대고 물어보고 영상을 기록하고 남기고 이랬거든요. 그래서 사실 그런 어떤 뭐라고 할까요? 직접 목소리를 들으려는 사람, 다운탑 방식이잖아요. 그러니까 탑다운 방식이 아니라 다운탑에 국민이 바라는 게 뭔지를 듣고 거기에 맞춘 공약을 내야 되는데 지금 우리나라 사회는 공약이 소실된 사회예요. 예. 쓸데없이 뭐 공산주의, 뭐 빨갱이, 뭐 이 이야기만 한쪽에서는 하고 있고 한쪽에서는 그냥 그 사람들 싫다는 이야기만 하고 있고 실질적으로 서민에게 도움되고 국민에게 살기 힘든 사회를 바꿔줄 수 있는 제대로 된 공약이 나와줘야 되는데 그럴 생각이 없잖아요. 왜? 한국도 너무나 우경화되어 있기 때문에. 예. 너무나 우경화되어 있기 때문에. 미국의 저렇게 양당 정치 속에서 극도로 우경화되어 있는 미국 사회에서 맘다니가 당선되었으니까 한국에도 그런 정치인이 나와줬으면 좋겠습니다. 제가 보니까 조국이 자기 다음 행보는 경제 시민이다라고 이야기를 했었단 말이에요. 그래서 조국에 대해서도 조금은 좀 행보가 어떻게 될지는 모르겠지만은 그런 관심은 갖고 있고 이제 우리나라에서 극우에 속하는 국힘 같은 경우 좀 쪼그라들고 이제 뭐 중도 보수라고 자기 스스로 자기 당의 정체성을 그렇게 이야기하는 민주당에서 당선된 이재명이 민주당이 뭐 그런 어떤 보수적인 역할을 중도 보수의 역할을 한다면 이제 새로운 좌파 정당, 진짜 진보적인 이제 서민과 시민 경제 시민으로서의 한국인 우리가 이게 뭐 어디 앞으로 AI 시대가 되면 더욱더 필요한 내용이거든요. 그래서 이제 이와 같은 내용들을 전면으로 내세운 정당이 나오고 그런 정치인이 나와줬으면 좋겠습니다. 여러분들 생각 어떻습니까?
거의 한편으로는 밤 트럼프이기도 하고, 뭐 그렇습니다. 여러분도 이 사람에 대해서 유튜버들이 워낙 여러 사람들이 하고 있으니까 여러분들도 한번 관심을 가지고 한번 정보를 살펴보시기 바랍니다. 저 내용은 아주 재밌는 게 많아요. 뭐냐면 앞에도 말씀드렸다시피 민주당 내부에서 경선을 했잖아요. 경선을 했는데 내부에서도 저 사회주의자는 안 된다고 해요. 민주당 자체도 사실 진보적이지 않거든요. 그러니까 공화당, 미국 공화당에 비해서는 조금 진보적이지, 저와 같이 거의 나는 데모크리틱 소셜리스트다라고 당당하게 말하는 사람이 민주당도 보수적이니까 우경화되어 있기 때문에, 양당이 다 우경화되어 있기 때문에 그런 후보가 나왔을 경우 내부 경선에서 이겼잖아요. 그러면 진 후보는 그냥 물러나면 되는데, 진 후보가 그대로 시장 후보로 따로 당선됐어요. 무소속 따로 진출했어요. 그리고 또 뉴욕에서는 항상 민주당 후보가 시장이 되었기 때문에 또 뉴욕시장 중에 전 뉴욕시장 라든가 또 따로 후보도 나왔어요. 그런데 공화당 입장에서는 대통령 후보, 이거 시장 후보가 나왔지만 당선되기 힘들 거 아니에요. 그러니까 트럼프가 누구를 지지했는지 아시겠습니까? 트럼프가 만단위는 하면 안 돼, 저 사람은 되면 안 된다 해가지고 누구를 지지했을까요? 차라리 민주당 후보를 공화당 후보, 지금 민주당 후보 내부 경선에서 이긴 만담이랑 이 경선에서 지고도 불복해서 다시 시장 후보에 나온 사람이 우리나라 같으면 이게 나올 수가 없거든요. 대신 나오려면 어떻게 됩니까? 당에서 나와야 되잖아요. 근데 미국에서는 당 소속을 그대로 갖고도 경선이 지고 나서도 나올 수 있나 봐요. 그거 좀 이상한 이야기이긴 한데, 그래서 민주당 후보 간에 경쟁하고 있고 공화당 후보 따로 경쟁하고 있는 이 시장 선거판에서 트럼프가 맘단위는 안 돼, 이 빨갱이 새끼 안 돼 해가지고 그러면 뭡니까? 민주당 소속 후보와 공화당 후보 너가 다니라 해. 트럼프가 그렇게 막 말하고 다녔다 이거예요. 결국 단일화는 안 됐대요. 안 됐는데 결국 이제 만단위가 당선이 됐는데, 실질적으로도 이번에 투표율도 사상 최고였다고 합니다. 뉴욕 투표율이 원래는 30%밖에 안 됐다고 하는데, 요것도 이제 저걸 알아볼까요? 챗GPT를 알아볼까요? 뉴욕 맘단위가 당선된 뉴욕 시장 선거에서 투표율이 높았다고 들었다. 과거의 투표율과 비교해달라. 자, 투표율이 기존 투표율, 이제 2025년 시장선거 투표 200만 명 이상이야. 특히 유권자 500만 명 기준으로 뉴욕의 이제 유권자가 500만 명이었답니다. 그 중에 39.9%, 우리가 보기엔 좀 낮아 보이잖아요. 시장선거에 40%니까. 근데 지난 수십 년간 해당 도시의 시장선거 중 가장 많은 절대 수치다. 60, 70년대에는 뭐 굉장히 이제 높았겠지만, 과거 시장선거 비교하면 21년 시장선거 등록 유권자 490만 명, 약 500만 중에 투표자 110만 명밖에 안 돼가 투표율이 23.4%에 돼. 여러분 이게 이해가 갑니까? 무슨 말이냐면 이 시장이잖아, 저 시장이잖아, 민주당 후보가 시장이 되나? 거의 대부분 뉴욕 시장은 주로 이제 약간 진보적인 민주당 후보가 시장이 되었지만 거기에 대한 기대치가 얼마나 낮았으면 누가 되든 내 삶에 별
도움이 안 된다 싶으니까 투표율이 낮을 거 아니에요. 그러니까 21년 시장선거 23.4%였다 이거예요. 요번에 무려 39.9%였던 거예요. 수많은 사람들이 투표를 나갔고 반대로 이 사람이 싫은 사람도 투표장에 나갔던 거예요. 그래서 이제 투표율 엄청나게 끌어올렸고, 그 투표율 격려 노래도 재밌습니다. 투표율 격려 노래가 우리 캐대언 노래를 개사한 거였어요. 그거 볼까요? 이 뉴욕시장 투표 동료 노래 하면 자 TJB 뉴스인데 자 이것도 들어보시면 재밌을 겁니다. K-팝 데모넌터스의 주요 삽입곡 골든 합창 영상이 미국 뉴욕시의 새로운 역사를 쓰는데 일조하며 화제가 되고 있습니다. 자세히 들어보시면 익숙한 멜로디 속 조금 다르게 들리는 가사가 느껴집니다. It's gonna We are gonna vote잖아요. 골든 가사를 개사해서 투표하자. It's our moment. 이제 우리의 순간이다. 바로 원곡의 투표하라. 업 부분을 보트로 바꿔 부른 뉴욕시장 선거 보트. 투표 동료 영상인데요. 뉴욕시 게이 합창단이 제작한 이 투표 동료 영상의 인기와 함께 뉴욕시에서 무려 56년 만에 새로운 기록이 세워졌습니다. 바로 역대 최다 투표자 수 기록입니다. 뉴요커라는 말을 들으면 흔히 스타벅스 커피나 베이글이 가장 먼저 떠오르고는 합니다. 하지만 잘 알려지지 않은 사실 중 하나로 뉴욕의 시장 투표율은 매우 낮은 수준입니다. 실제로 지난 2009년 이후 4차례 시장 선거에서 단 한 번도 투표율이 30%를 30%는 너무 번진 것 하지만 같은데. 이번에는 심지어는 골든을 개사한 투표 바로 앞에 투표가 23%였잖아요. 그러니까 5명 중에 1명만 투표를 할 정도면은 4명에서 5명 1명만 투표를 하고 나머지는 투표 관심이 없었던 건 뉴욕의 시민들이 왜 누가 돼도 별 내 삶이 도움이 안 되니까. 이번에 드디어 무려 39.9%가 나온 거잖아요. 투표 동료 노래든 유권자들의 투표를 독려하는 다양한 캠페인이 전개됐고 그 결과 39.91%의 투표율을 기록하며 지난 1969년 이후 56년 만에 투표자 수가 200만 명을 돌파하는 기록을 세웠습니다. 한편 역대급 유권자 수가 몰린 이번 뉴욕시장 선거에서 시장에 당선된 조란 맘다니는 우간다 출생의 무슬림 가정 출신으로 2030년까지 시간당 $30 최저임금과 100만 시간당 최저임금 $30. 우리나라 치면 꽤 비싸네요. 시간당 $30면은 어찌 됩니까? 우리나라로 치면은 거의 45,000원 가까운 데네 시간당. 100만 가구 월세 동결. 100만 가구 월세 동결 등을 주요 공약으로 내세워 과반을 넘는 50.4%의 지지율로 당선되며 뉴욕을 비롯한 미국 정치계의 폭풍을 예고하고 있습니다. It's our moment. 우리의 모먼트가 되었으면 좋겠습니다. 미국 뉴욕 시장 선거 맘다니처럼 한국에도 It's our moment. 우리의 시장이 서민의 목소리가 정치에 반영되고 젊은 정치인이 나오고 사회주의적인 정당이 나오고 사회주의적인 정책이 통과되고 했으면 좋겠습니다. 이재명이 사실 일부 그런 성격이 좀 있었어요. 한 번은 내부 경선에서 떨어질 때였고 두 번째는 윤석열과 붙었을 때죠. 두 번 다 기본 시리즈가 있었습니다. 그게 사실 약간 사회 정치적인 진보적인 내용을 좀 담고 있었어요. 기본적 주택, 기본적 삶. 사람 서민이 한국 시민이라면 기본적인 조건을 갖추는 게 어떻겠느냐. 그걸 국가에서 지원해 주겠다. 그런 내용이 좀 포함되어 있었습니다. 그러나
요번 내란 이후 싹 사라졌죠. 기본 시리즈가. 안타까운 일입니다. 진짜 한국에 그런 시장, 그런 대통령, 그런 정치인, 그런 국회의원이 나왔으면 좋겠고 바뀌었으면 좋겠습니다. 자, 오늘 제가 여러분께 전해드린 내용은 맘다니 시장 선거에 대해서 약간의 정보와 함께 제 바램까지 함께 전달해 드렸습니다. 여기 이제 하나 잘 언급이 안 되는 것들 중에 하나는 사실은 제가 말씀드리자면 제 무슬림한테 왜 무슬림 당선이 왜 이상하지라고 하지만 소위 말하자면 갈라치기 극우나 파시스트 라든가 이쪽 계열에서는 언제나 갈라치기를 합니다. 즉 우리는 이제 기독교인이니까 기독교인만 미국인이다. 그러니까 기독교 국가를 써야 된다. 백인이 미국인이다. 그래서 그러니까 메이크 아메리카 그레이트 어게인인데 사실은 그게 아메리카라고 했지만 그 아메리카는 그냥 기독교 백인 우월주의만 들어가 있는 거예요. 그러니까 근데 미국에 사는 수없는 소수자, 수없는 소수민족, 수없는 다른 종교인들은 뭐라고 취급하는 거예요? 너는 미국인 아니야라는 수준이거든요. 그와 같이 갈라치기를 하니까 어쨌습니까? 그러면 기존에 자기가 미국이고 백인인데 좀 자기 자신이 그러니까 소외받기는 가난한 사람은 서민은 다 소외를 받았는데 내가 소외받은 이유는 저 이민자들 때문이야. 이민자를 쫓아내고 정말 흑인 쫓아내고 저 나쁜 놈 저 빨갱이 저놈들 쫓아내고 뭐 어쩌고 하면 우리가 좋아질 거야 라는 말에 깜빡 넘어가가 트럼프가 대통령이 되잖아요. 거기에 맨날 스피커 역할을 했던 것이 찰리 크크입니다. 극우 기독교인. 근데 기독교인이라고 다 그런 건 아닐 거 아니에요. 왜? 제가 여러 번 말씀드렸지만 예수의 중심은 차별 없는 박애란 말이에요. 근데 자기가 기독교인이라 해놓고는 막 다네를 차별하잖아. 그럼 지가 뭔 기독교인이야, 기독교인은. 예수 팔고 기독교를 팔아서 파시스트적인 이야기를 하는 나쁜 놈이지. 그게 극우의 정체입니다. 극우 기독교의 정체인이고. 왜 나머지를 욕하는 사람? 구분 짓고 분별하고 박애가 아니라 거꾸로 무슬림이라는 사실 무슬림 이슬람에도 예수가 들어와 있어요. 사실은. 그러니까 예수도 선지자 중 한 명을 치거든요. 이슬람 쪽에서는. 어쨌거나 그러니까 이슬람 종교인이라 해가지고 그 안에 들어있는 수 없는 분별, 뭐 돼지고기는 안 먹어, 뭐 라든가 뭐 여성은 뭐 뭘 써야 된다든가. 그런데 그런 근본주의자가 아니잖아요. 앞에 5명의 여성이 들을 그 인수위에 5명 여자로 다 채웠다고 했잖아요. 뉴욕시장 맘다니가. 근데 그 맘다니 같은 경우는 그런 어떤 극우의 느낌이 나는 원리주의, 원본주의의 종교인이 아니잖아요. 그럼 종교 중에서 무엇을 취했느냐? 박애를 취했다 이거예요. 박애. 구분 없음, 평등, 사랑. 그게 진짜 종교인이잖아요. 기독교를 내세워가지고 파시스트 역할을 할 바에야 그게 무슨 기독교인이에요. 그런 면에서 저 맘다니가 스스로를 무슬림이다. 나는 무슬림이고. 근데 우리 차별 이제 받지 말자. 누구나 차별하지 말자. 이제 그와 같은 내용이 전 세계 울려 퍼졌으면 좋겠습니다. 예. 그런 의미에서 노래나 하나 들을까요? 여러분들께 노래가 그 노래 제목이 뭐였지? 갑자기 기억이 안 나네. 갑자기 기억이 안 나네.
노래 종교 비틀즈 노래 종교도 없고 나라도 없고 하는 내용이 뭐였지? 이매진. 그쵸? 이매진을 들으면서 오늘 마무리에 여러분께 이야기도 들으면 뭐야 이거? 비틀즈 이매진. 가사도 있었으면 좋겠어요. 그쵸? 대상 노래 정말 좋은 노래예요. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. 처음부터 파격적이죠. 천국이 없다고 상상해봐라고 했잖아요. 이거 다른 말 하자면 천국이 없다고 하면 어떡해. 기독교인들 입장에서는 미친 거 아니야 싶을 거 아니에요. 죽고 나서 어디를 가고 내가 뭘 어떻게 해야 되고 뭘 하는 말을 따라야 되고 하는 거 좀 이상한 이야기잖아요. 천국이 없다고 상상해봐. 그런 거 없어. 지금 여기서 살아가다니. No hell below us. 우리 밑엔 지옥이 없고 Above us only sky. 우리 위엔 오직 하늘만 있어. Imagine all the people 세상 모든 사람들이 상상해봐. living for today. 오늘 위해서 살아가는 모습. Imagine there's no countries. 나라가 없다고 상상해봐. It isn't hard to do. 그건 그리 어려운 일이 아니야. Nothing to kill or die for. 희생시킬 일은 희생 당할 일도 없으면 좋겠어. And no religion too. 종교 또한 없었으면 좋겠어. Imagine all the people living life in peace. 모든 사람들이 평화 속에서 살아가는 모습. You may say I'm a dreamer, 나는 몽상걸 부를 줄은 모르지. but I'm not the only one. 그러나 나는 혼자가 아니야. 나와 같은 I hope 망상가가. someday you'll join us 너희들도 우리와 함께하기 바래. 이런 생각을. and the world will be as one. 그렇다면 세상은 하나가 될 거야. Imagine 정말 진보적인 노래잖아요. 그쵸? 이것이 비틀즈 시의 노래였습니다. 제가 젊었을 때 이매진을 노래는 많이 듣는데 가사 내용이 이럴 줄 몰랐어요. 우습죠. 예. no possession. 소유도 없고 I wonder if you can. No need for greed or hunger. 욕심 부릴 필요도 없고 굶주릴 필요도 없다. A brotherhood of man. 인류에만이 가득하지. 이게 진짜 기독교인이고 이게 박의 All the people sharing all the world. 모든 세상을 나눠서 함께 살자. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. 정말 좋은 노래입니다. 이 노래를 한 존 레논 같은 경우는 이 이매진을 내놓고는 스스로는 약간 스스로한테 비판을 하더라고요.
노래 가사 내용은 아주 충격적인데 너무 노래를 보드랍고 서정적으로 불러서 사람들한테 가사가 전혀 와닿지 않는다 이거지. 아, 내가 왜 그런 노래 썼지? 좀 더 가격하게 콱 귀에 때려 박히는 노래 만들어야 되는데 너무 서정적으로 만들어서 마음에 안 든다 이거지. 그런 이야기를 많이 했습니다만 뭐 그렇기 때문인지 여기저기서 맨날 이미지 나옵니다. 흘러나옵니다. 그런데 사실 이미지는 이처럼 극도로 진보적이고 모던한 사실 불교적인 노래라고 할 수 있겠습니다. 그래서 뭐 머리 위에는 하늘만 있지 뭘 그 위에 천국이 뭐 땅 밑에 지옥이 있니 뭐 그 소리 하고 있냐 이거지. 제발 좀 모던한 사회에서 모던한 정기인이 돼야 될 거 아니에요. 모던한. 에? 자, 오늘 여기서 제 방송 주요 내용은 마쳤습니다. 어떻습니까?